Yeah. So we were doing reading comprehension, students. We were doing reading comprehension. Reading comprehension ma we have already done how title based questions can be answered. Title based, right? Or topic based or purpose based. Now sometimes you will also be asked some issue raised questions. Some issue raised questions you will be asked, and I want a marker. राइट इस्यु रेज क्वेसन्सको बेलामा चाहिँ क्वेसन्सहरू कसरी सोध्छ भनेदेखि द राइटर भनेर बस छोडिदिन्छ क्वेसन्सलाई ओन्ली द क्वेसन्स विल बी द राइटर एन्ड वाट डज इट मिन न द राइटर भनौँ एबिसिडी अप्सन चारवटा दिइरहेको हुन्छ द राइटर एन्ड युर अप्सन्स विल बी एबिसिडी द प्यासेज एन्ड युर अप्सन्स विल बी एबिसिडी अब यसमा त किवर्ड नै छैन नि सो देयर इज नो किवर्ड यस्तो बेलामा your understanding about your understanding about paragraph 1 or paragraph 2 or paragraph 3 right is भनेर सोधिन्छ अथवा paragraph को ठाउँमा x भनेको issues है x भनेको issues suppose x भनेको चाहिँ issue भइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि yeah some of the issues or fact you can find this one so issues इस्यु को बारेमा सोधेको हुन्छ यो कुनै एउटा फ्याक्टको बारेमा सोधेको हुन्छ यसको बारेमा के छ राइट यो युजुअली प्याराग्राफ अथवा इस्यु इज सपोर्टिङ अर अपोजिङ द पोइन्ट भनेर सोधेको हुन्छ अब यसका लागि के गर्ने वाट टु डु फर सच क्वेसन्स एन्ड आवर आन्सर इज भेरी सिम्पल स्टुडेन्ट्स हामी तपाईँहरूलाई मैले मास्टर ट्रिक सिकाएको छु हो हेभ आई टट यु द्याट थिङ्स आर नट स्टुडेन्ट्स टेल मी पढाएको छु अब पढाएको छु भनिसकेपछि हामीले त्यही शब्दहरू भेट्ने जस्तो क्वेसन्स हेर्नुहोस् त यो इन दिस प्यासेज क्वेसन इज द्याट एज रिटन एज इन दिस प्यासेज अब इन दिस प्यासेजमा के कुरा गरेको छ त भनेर हेर्दाखेरि always we need to see let's say the first sentence of every paragraph. Why first sentence, students? Because first sentence is our topic sentence, and as it is our topic sentence, we can find the gist. You don't need to read all, you don't need to read all, you don't need to read all. Now in this passage भनेको छ यो passage भनेको त तीनटै paragraph को combination हो. As it is the combination of all three, we need to understand. Check over here. यतिसम्म तपाईहरु पढ्दिनुहोस्. Right? Right, यहाँसम्म पढ्दिनुहोस्. Right, यहाँसम्म पढ्दिनुहोस्. के भनेको छ, let's see. If asked who invented the fame of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. So check over here. Invented the fame of baseball. Baseball को invent fame like कसले चाहिँ राम्रो बनायो, Abner Doubleday ले. हामीले सबै जानिराख्नु परेन. We need to know that baseball सँग सम्बन्धित को हो, Abner Doubleday. एब्नर डबलडेले के गर्यो, बेसबललाई चर्चामा ल्यायो, चर्चित बनाइदियो अथवा राम्रो बनाइदियो. कसले? एब्नर डबलडेले. नेक्स्ट वान, डबलडे वाज गिवन क्रेडिट फर हिज इन्भेन्सन. इन्भेन्सन इज वाट स्टुडेन्ट्स? बेसबल. इन्भेन्सन इज वाट? बेसबल. माथि प्याराग्राफ 1 ले जे भन्यो त्यही प्याराग्राफ 2 ले पनि भनेको छ हो. Paragraph 1, whatever paragraph 1 speaks, same things is the repetitions in paragraph 2. Now even in paragraph 3, check what it says. Today, most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Over here, what you can find here is that Doubleday was not given credit. In the first one and second one, Doubleday was given credit for the invention of baseball, but in third paragraph, Doubleday was not given credit. So, माथि first paragraph ले जे भन्यो त्यही second paragraph ले पनि भन्यो, तर third paragraph मा आएपछि होइन भनिदियो. यस्तो खालको option check गर्ने. A belief is supported with reason. There is no reason at all. A cause is followed by effect. Cause and effect यसो भयो भने यसो हुन्छ. So, if A occurs, B will occur. Your situation, right? Your situation हो cause and effect भनेको.
Cause and effect. Concept is followed by examples. We cannot find any examples over here. Rather than an idea is presented, idea who invented the baseball, that idea is presented, and after that refuted. Let me tell you students, refuted means refused. Refuted means भनेको के रहेछ? Refuse रहेछ. बुझ्नुभयो? Did you understand? ल बोल्नु भएन त तपाईहरु बोल्नु पर्यो. ओके. दमन्ती विश्व दीपक भावना राइट सन्तोष सबिन नेसनल चेतना मिथिलेश मीन खोइ उमाशङ्कर आज ल दमयन्तीले बुझियो भन्नुभयो. अब तपाईहरुले बुझ्नुभयो भनेदेखि यो कोसिस गर्ने ये करके दिखाओ भन्छ नि. राइट. Among the Dockal families, so you do these questions. Among the Dockal families, A, B, C, D. यो गरेर देखाउनुहोस्. ट्राई गर्नुहोस् है. ट्राई गर्नुहोस्. Well, students, so I didn't get the answer. Now let me tell you, all my students, तपाईहरु सबैलाई मैले के भनौं भनेदेखि, whenever you are going to do such type of questions, practice with me. आउँदा दिनहरुमा पनि गर्ने छौं. यो त हामीले अहिलेको क्लासका स्ट्रक्चरहरु कसरी जान्छौं भन्ने तरिकाले हामी लिएर गइरहेका छौं. यो क्वेशन्स पेपरहरु सबै म तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछु. तपाईहरुले सल्भ पनि गर्ने. ओके? सो सल्भहरु पनि गर्ने. अनि that is the most important thing that you need to do. ल अब हेर्नुहोस् है. अब यो रेस्पोन्स नै गर्नु भएन भनेदेखि त मैले सबै पढाएर मात्रै गएर तपाईले भिडियो ब्याकअपमा मात्रै हेरेर राम्रो हुँदैन. Among the Dockal families is there, and now you need to find that word, this Dockal family. You are going to figure it out, going to scheme the passes, and when you scheme the passes, definitely you can find Dockal families over here, right? Now, when you find this Dockal families, then after that, आगे भी पीछे पनि भनेको थिएँ, it was the natural consequences of rarity in England. It was widely agreed that Dockal families are not uniformly superior. Why they are not superior? Supporting details you can see. There is roughly normal incidence of intelligence and stupidity. That means Dockal families are stupid. Dockal families at the same time are intelligent too. Good taste and bad taste, morality and immorality, homosexuality and incest. So up to here we can find the Dockal families out here. Now based on it you figure it out what is the right answer. Among the Dockal families there is great deal of immorality. Now let me tell you students, whenever there is the presence of great deal, always, never, these words are considered to be extreme word. So extreme word can never be the answer. Too wide or too narrow, that cannot be the answer. So great deal of immorality छ अरे, तर हामीलाई के भनेको छ? Immorality मात्रै होइन, morality पनि छ भनेको छ. True or not? Right? There is a great deal of bad taste, and now we have good taste also. We have good taste also. So great deal, good taste matra, bad taste matra होइन, good taste पनि छ. Right? There is either intelligence or great stupidity. As I've already told you, this is very bad. This is very extreme word, and we cannot go with with these types of extreme word. Great intelligence, great stupidity. No, they are stupid at the same time they are intelligence also. Normal incidents of intelligence and stupidity. So or भनिसकेपछि अप्सन दिएको हुन्छ. अप्सनले जहिले पनि एउटा मात्रै भन्छ. Right? Suppose tea or coffee भन्यो भनेदेखि कि त चिया दिन्छु कि त कफी दिन्छु, दुईटै त तपाईहरुलाई दिन्न भन्न खोजेको. So the correct answer is B. There is fairly even spread virtues and vices. Virtues and vices. This is the right answer, because virtue means positive qualities,
and vices means negative qualities. Is it clear to you, everybody? Hope that you understood these things. बुझिएको छ? रेस्पोन्स गर्नुहोस् है. ल हजुर. Yes, yes, yes. Okay. को बोल्नु भयो? Sabine, when did you join? You did not join on time. है टाइममा हैन भइहाल्यो. सुन्नुहोस् न. सबिन इट्स ओके. हैन तपाईलाई मैले किन तपाईले लेट जोइन गर्नुभयो भन्ने थाहा पाएको भनेदेखि नि, किनकि योर क्वेसन्स कहाँ पढिरहेको छौँ भन्नुभयो नि त हैन. यो हामीहरू इन्फरेन्शियल इस्यु रेज्ड क्वेसन्स पढिरहेको छौँ है. हैन यो हामीले अगाडि नै कुराहरू गरेका थियौँ. फेरि पनि आउनेछौँ, हामीहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ. दिट्स नट दि एन्ड, राइट? दिस नट दि एन्ड. सो इन्फरेन्शियल क्वेसन्स अर इस्यु रेज्ड क्वेसन्समा चाहिँ वी आर गोइङ टु फाइन्ड द इस्युज and yeah, and try to derive the conclusion. Suppose this question is easier. If फेरि पनि हामीहरू पढ्ने छौँ. Let's see this one. What do you understand about the narrator from the description above? If such questions are asked, are asked, यदि यस्ता प्रश्नहरू सोधिए भने, how you are going to get it? You are going to take the inference, you are going to make an inference. तपाईहरुले एउटा conclusion त draw गर्नु पर्यो. What does the question say? The question say, what do you understand about narrator from the description above? So above भनेको यति सानो प्यासेज आउँछ सर भन्नु होला, नआउन सक्छ. यो प्यासेजको टुक्रा हो नि त, राइट? त्यो प्यासेजको टुक्रा हो, यहाँ सबै देखियोस् भनेर लिएर आएको. Now you all are going to study these things. What do you understand about the narrator? Narrator को सन्दर्भमा तपाईले के कस्तो धारणा बनाउनुहुन्छ? आन्सर डाइरेक्टली लेखेको हुँदैन, यो इन्डाइरेक्ट हो. अनि डाइरेक्टली लेखेको हुँदैन, इन्डाइरेक्ट हो. र ट्राई गर्नुहोस् त, व्हाट इज द आन्सर? ट्राई गर्नुहोस्. I take a pause and you people try to understand these things. All right. Okay, what do you understand about the narrator from the description above? See, it's so easier one whenever you are going to understand these things. First, you are going to look at these questions and after that going to find the narrator. Let me tell you, students, narrator भनेको चाहिँ नि, I, first person narrator, second person narrator, third person narrator भन्छु. यो I turns about, I becomes narrator or I becomes a speaker. I becomes a speaker in poetry मा, poem मा I भन्ने छ भनेदेखि स्पिकर हो. अनि essay pores मा चाहिँ और story मा जहाँ जहाँ I छ, rest of the case मा जहाँ जहाँ I छ, that becomes narrator. So it can be the genre of essay, story को I भन्ने character or prose को I भन्ने character is narrator. Now let's see over here. I had joined the faculty the year before. Now look at here, we have already found it. अब फाइन्ड गरिसकेपछि अगाडिबाट पढ्नु भनेको थियो नि त. अगाडिबाट पढ्नुहोस् त. A guest speaker was addressing the faculty and the students in college auditorium. I had joined the faculty year before. एक वर्ष अगाडि यही फ्याकल्टीलाई जोइन गरेको थिएँ, यसैको कुरा सुनेको थिएँ. कहिले? एक वर्ष अगाडि. Alright, and was already drawing attention. Now here he says, I was 27. कति वर्षको? 27 वर्षको. Full of assumption about myself. Now here is one clue, students. He has assumption about himself. Assumption भन्ने बित्तिकै मान्यता, right? Assumption, whenever we say about assumption, this is हाम्रो मान्यता भन्छौँ. तर उसको यो के हो भनेदेखि मपाइतो हुन्छ. Whenever you have assumption about yourself, you think you know better than other, or you are different than other, or rest of the people is stupid, a subordinate fellow भन्ने फिलिङ हुन्छ, right? Assumption about myself. र तपाईको assumption के छ? एउटा क्यारेक्टर, अर्को क्यारेक्टर तपाईको के छ? Quick with comment on everything. हरेक कुरामा तपाईको कमेन्ट चाहियो. You give your
expert comment on everything. And expected, त्यति मात्रै होइन, comment पनि दिने, expected people to pay attention to all that I had said. तपाईले जे भन्नुभयो यो चाहिँ सबैजनाले चुप लागेर राम्रोसँग सुनुन् भन्ने चाहना. Now tell me what can be the answer of these questions. Was he genius? खोइ भनेको genius छ? छैन. Genius भएको मान्छे, genius personality or genius people have never any kinds of assumption नै हुँदैन. Knowledgeable persons does not give his expert comment without asking. Remember students, knowledgeable person, not any of you, right? If you are knowledgeable, you don't give your comment on everything without asking. सोधेपछि मात्रै कमेन्ट दिने, बिकज तपाईलाई थाहा छ नि तपाईको धारणा कुराहरू राम्रो हो भनेर. So cannot be the answer. Charismatic person does not need to draw the attention of the people. फोर्सफुली सुनोस् भन्नु पर्दैन. उ सिर्फ बोल्छ, बोलिसकिसकेपछि उभिन्छ, उभिसकेपछि that is enough. So self-conceited is egoist person, students. Egoist persons, or it is vain personality or boastful personality. So correct answer turns out to be C. Okay, such question. अब अर्को प्रकारको प्रश्नहरू पनि जान्नुपर्छ. हामीले त के छ भने रिडिङ कम्प्रिहेन्सन जति बेला गरिराख्छौँ, यो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन गरिराख्दाखेरि हाम्रो एउटा प्रब्लम के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई त जनराबाट त सेग्रिगेट गरेर पढेका हुँदैनौँ. So when we don't segregate these types of genre, then it problem comes. हेर्नुहोस् त, ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन्स दुई तरिकाले सोध्छ. तपाईँ लेख्ने प्रयासहरू गर्नुहोस् है. देयर क्यान बी अ वर्ड स्टुडेन्ट्स, देयर क्यान बी अ वर्ड, राइट? ओके, देयर क्यान बी अ वर्ड or there can be phrase. वर्ड हुन सक्दछ, फ्रेज हुन सक्दछ. लाइकवाइज स्टुडेन्ट्स स्टेटमेन्ट पनि हुन सक्दछ. स्टेटमेन्ट पनि हुन सक्दछ. Now this word, phrase and statement has meaning. अनि यिनीहरूको चाहिँ हामीलाई युजुअली सिनोनिम सोधेको हुन्छ, युजुअली सिनोनिम. मिनिङ सोधेको हुन्छ. अब मिनिङ भन्ने बित्तिकै you need to know that there are two types of meaning again. There are two types of meaning. One is called primary meaning. One is primary meaning and another one is secondary meaning. One is primary, another one is secondary meaning. Clear? बुझ्नुभयो? एउटा प्राइमरी हो, अर्को सेकेन्डरी. तर याद गर्नुहोस् है, रेस्पोन्स गर्नुहोस्. तपाईहरु यो सेसन, आई डोन्ट नो व्हाट ह्यापन्स टु दिस सेसन, किनकि युजुअली तपाईहरुले रेस्पोन्स त धेरै राम्रो गर्नुहुन्थ्यो. एडुसफ्टको स्टुडेन्ट्सहरुले रेस्पोन्स धेरै राम्रो गर्नुहुन्थ्यो. यो सेसनमा तपाईहरुले अलिक रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन. रेस्पोन्स गर्नु भएन भने क्लास मोनोटोनस हुन्छ. प्राइमरी मिनिङ एन्ड सेकेन्डरी मिनिङ हुन्छ र हाम्रो दिमाग जुन छ, यो दिमागले चाहिँ जहिले पनि रजिस्टर गर्ने भनेको चाहिँ प्राइमरी मिनिङ नै हो. पहिलोचोटि रजिस्टर गर्ने भनेको. जस्तै हेर्नुहोस् त, इफ आई से यु बुक भन्ने बित्तिकै तपाईको पहिलो दिमागमा, मोस्ट अफ यु पिपल, धेरै जसो मान्छेको दिमागमा आएको कुरा भनेको किताब नै थियो, रिडिङ मटेरियल. ट्रु अर नट? साँचो हो कि होइन? थियो नि. तर हेर्नुहोस् त, किताबको बाहेक तपाईलाई थाहा छ नि, बुक इज टु रिजर्भ समथिङ, RESERVE, रिजर्भ समथिङ इन एडभान्स. कुनै कुराहरू एडभान्समा रिजर्भ गर्ने इज नन एज बुक. डिड यु नो दिस थिङ्स आर नट? डेफिनेटली यु न्यू इट. अब त्यस्तै तपाईहरुलाई अर्को मैले भने ब्याङ्क, राइट? ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै कसले देला भन्ने आयो कि आएन? धन. अब ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै वी अन्डरस्ट्यान्ड पैसा, where we keep money, but we also know that bank is not only पैसा राख्ने ठाउँ, but it is this side of river too. रिभर पनि हो. हामीले बुझिरहेका कुराहरू हुन्. भनेपछि हाम्रो दिमागले कस्तो मिनिङ रजिस्टर गर्दो रहेछ? प्राइमरी मिनिङ. सबभन्दा पहिले रजिस्टर गर्ने भनेकै प्राइमरी मिनिङ हो. ठिक छ? ल, प्राइमरी मिनिङ रजिस्टर गर्छ. अब प्राइमरी मिनिङ रजिस्टर गर्छ भनेदेखि हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि त्यो क्वेसन्स दिएको शब्द प्राइमरी छ कि सेकेन्डरी छ, वी निड टु फिगर इट आउट. हेर्नुहोस्, यसका लागि के गर्ने? फेरि पनि प्यासेजमा जाने. त्यो शब्द, वर्ड अथवा फ्रेज, वाट एभर वर्ड, फ्रेज अर स्टेटमेन्ट इज गिभन, वी निड टु लोकेट इट. हामीले लोकेट गर्नुपर्दछ.
सपोज त्यो शब्द यहाँ लोकेट भयो अरे, द्याट पर्टिकुलर वर्ड इज लोकेटेड इन बिट्विन द प्यासेज। न अगाडिपट्टि लोकेट भयो भनेदेखि वाट आई हेभ टोल्ड यु, अगाडि राइट, यसको अगाडि र पछाडि दुइटै अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्, किनकि यसबाट तपाईँहरूले त्यो कुराको कन्टेक्स्ट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द कन्टेक्स्ट एन्ड अन्स यु गेट द कन्टेक्स्ट स्टुडेन्ट्स यु क्यान इजिली डिटेक्ट द्याट वर्ड एन्ड डिकोड द्याट वर्ड। डिटेक्ट गर्ने, डिकोड गर्ने, डिकोड गर्ने भनेको कोडिङ डिकोडिङ पढिहाल्नु भएको छ, प्राइमेरी दियो कि सेकेन्डरी दियो, यु क्यान इजिली फिगर इट आउट इफ यु आर गोइङ टु लुक लाइक द्याट। नाउ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसरी हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि द्याट्स भेरी इजियर वान। अब हेर्नुहोस् है, यो मिनिङ वर्ड, यो ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन्सलाई हाउ वी गेन एक्स, कसरी यसलाई राम्रो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट योर भोक्याबुलरी सुड बी बेटर स्टुडेन्ट्स, भोक्याबुलरी सुड बी बेटर। अब त्यही बेटर नै छैन सर भन्नुहुन्छ भनेदेखि पनि प्रब्लम केही छैन, तपाईँले थाहा पाउनुभयो। इफ यु थिङ्क द्याट योर भोक्याबुलरी इज नट गुड, राइट, इफ यु थिङ्क द्याट योर भोक्याबुलरी इज नट गुड देन बाई अ बुक स्टुडेन्ट्स। कुन किताब किन्ने भन्नु होला, I would like to tell you that you should go with word power, right? Made easy. This is by Norman Lewis. एउटा किताब पढ्ने प्रयासहरू गर्नुलाई 300 रुपियाँसम्ममा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। कुन एडिसन डज नट मेक एनी एडिसन, लेटेस्ट एडिसन किन्नुहोस्, छैन भनेदेखि जुन छ त्यही किन्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। सो आइ एम गोइङ टु टेल यु, अब यो ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन्सका लागि सबैभन्दा तपाईँहरूले जान्ने भनेको चाहिँ भोक्याबुलरीका लागि रुट वर्ड जान्नुहोस्, रुट वर्ड जान्नुहोस्। तपाईँहरूले रुट वर्ड जानिसकेपछि आन्सर गर्नका लागि सजिलो हुन्छ। रुट वर्ड जान्नुहोस्, यो रुट वर्ड जानिसकिसकेपछि यु क्यान डु मोस्ट अफ दि वर्ड्स। रुट वर्ड जान्नु पऱ्यो, त्यसपछि अन्य वर्डहरू त अन्य वर्डहरूका त छँदैछन्, एबिसिडी छ। अब रुट वर्ड पनि जहाँ पढेको थियो त्यहाँबाट पनि क्र्याक हुन सकेन, एबिसिडी आयो भने के गर्ने, दिएकै शब्दलाई यहाँ गएर रिप्लेस गरिदिने। दिस इज कल रुट वर्ड, यु निड टु नो। Another trick if you want to go then you can replace the word ABCD, कुन चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, go and replace this word। रिप्लेस गर्दाखेरि जुन मिले जस्तो सेन्स आउँछ that turns out to be the right answer। जस्तै यहाँ क्वेसन्स हेर्नुहोस् त, the word diction is closest in meaning to भनौँ। अब यो डिक्सन तपाईँहरूलाई खोज्नका लागि म तपाईँहरूलाई भेटिदिन्छु। here is a word diction students, here is a word diction। यहाँ डिक्सन भन्ने शब्द छँदैछ र यो डिक्सन भन्ने शब्द यहाँ भेटिसकिसकेपछि तपाईँहरूले यो शब्दहरूलाई स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। तर अघि के भनेको थिएँ, रुट वर्ड टेक्निक पढ्नु जरुरी छ। अब तपाईँहरूले रुट वर्ड टेक्निक पढ्नु भएको छ भनेदेखि नि एलओसी, एलओजी, एलओक्यू र डिआइसिटी यहाँबाट सुरु भएका शब्दहरूले चाहिँ जहिले पनि दे स्पिक एसपिइएके स्पिक, दे टक as these two words are related to speech भन्ने शब्दमा आउँछ। लोक, एलओजी, एलओक्यू, डिआइसिटी। अब यदि पढ्नु भएको छ भनेदेखि त डिआइसिटी डिक्ट यु क्यान फाइन्ड ओभर हियर एन्ड एज यु क्यान नो डिक्ट रिफर्स टु बोल्नु, राइटिङ भनेको बोल्नु होइन, सेन्टेन्स स्ट्रक्चर भनेको बोल्ने होइन, फर्म भनेको पनि बोल्नु होइन, स्पिच भनेको त बोल्नु नै हो। सो करेक्ट आन्सर इन दिस वे यु क्यान फाइन्ड इट इज स्पिच, किनकि यो रुट वर्डबाट आयो। सर मैले यो रुट वर्ड बुझिनँ सर, पढेको थिइनँ, अब भन्नुहोस् कसरी आन्सर निकाल्ने। अब आन्सर निकाल्ने भनेको चाहिँ वेनेभर यु, यदि अब यो मैले आन्सर त्यसरी पढेको थिइनँ, आन्सर मलाई निकाल्न सिकाउनु सर भन्नुहुन्छ भनेदेखि आई जस्ट वान्ट टु टेल यु, यो भनेको चाहिँ अब स्केपिस्ट वे हो। स्केपिस्ट वे मिन्स अप्लाइङ द ट्रिक, इट इज लाइक अप्लाइङ द ट्रिक एन्ड यु निड टु फाइन्ड द्याट थिङ्स। हाउ, लेट मी टेल यु, चेक। Here you can find where is that word diction, he is here and you can find that word। अब अगाडिदेखि पढ्दै आउनु पर्यो तपाईँहरूले आन्सर क्वेसन्सको के लेखेको छ। लर्नर भिभिडली क्रिएट्स द ल्याङ्ग्वेज एन्ड द एम्बिभ्यालेन्स अफ लोवर क्लास, कसरी भाषा क्रिएट गरेको छ यहाँ लेखेको छ। अफन युजिङ द मिसस्पेल्ड वर्ड, वर्ड भनेको त राइटिङ हो कि होइन भन्नुहोस् त, मिसस्पेल्ड वर्ड भन्नका लागि त बोलेर लेखाउनु भएन, राइटिङ हो। Grammatical error, so whenever there is grammatical error it talks about sentence structure and incorrect diction भनेको त कि त फर्म आयो कि त बोली आयो। that typified the language of lower middle class, lower middle class ले जस्तो बोल्थे त्यस्तै ल्याङ्ग्वेजहरू गएको छँदैछ। so here also you can replace it and can gain the answer as D, okay। अब यो आन्सर एक्जामिनेसनमा सोधेको क्वेसन्स हो। अब अप्लाई गर्नुहोस् त, अप्लाई द ट्रिक एन्ड ट्राई टु फाइन्ड द आन्सर।
अप्लाई गर्ने प्रयासहरू गर्नुहोस् त राइट जतिजना पनि युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ हुएभर युट्युबमा हेर्नुभएको छ यो जतिजना पनि युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ एन्ड इफ यु वान्ट टु जोइन आवर सेसन यु मे रजिस्टर इट है भर्खरै सुरु भएको छ टाइम धेरै समय लाग्दैन पढ्ने प्रयासहरू गर्नुहोस् ओके सो जतिजनाले पनि हेरिराख्नु भएको छ युट्युबमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ देवी कला गुरुङ गुड मर्निङ भन्नुभएको छ गुड मर्निङ एन्ड यस तपाईँहरू सबैजनाले यसको एन्सर्सहरू भन्ने प्रयासहरू गर्नु होला यो ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन्सबाट सोधेको क्वेसन्स हो ओके वाट डज पड रिड मिन्स पड रिड भनेको के हो भनेर सोधेको छ अब यसको लागि हामीलाई थाहा छ भनेदेखि यसको एन्सर मिलिहाल्यो पड रिड भनेको ब्याड स्मेलिङ राइट अब याद छैन भनेदेखि कनेक्ट दि वर्ड एन्ड फाइन्ड दिस वर्ड्स राइट So look at here, pod read is here, this is how we can get it. अब यो प्याराग्राफ स्किम गरेर तपाईहरुले प्राप्त गर्ने शब्द हो यो pod read. Now अगाडिदेखि पढ्नु पर्यो कतातिर छ राइट ओके let me read these things. Louis XIV brought in policies of protectionism and patronage which stimulate the purchase of luxury goods. अब लग्जरी गुड्सको रूपमा के युज भएको छ परफ्युम युज भएको छ हियर परफ्युमेरी वाज द प्रिजर्भ अफ ग्लोब मेकर अब परफ्युमलाई कसले युज गर्न थालेका छन् ग्लोब मेकरले के बनाउँछन् पन्जा त बनाउँछन् के को पन्जा बनाउँछन् आजभोलि पो हामी हरेक प्रकारका पन्जाहरू लाउँछौँ पहिले त पन्जा भन्ने बित्तिकै छालाको त हो नि द लिङ्क रोज सिन्स द टेनिङ अफ लेदर रिक्वायर्ड फर्ट्रेट सब्सटेन्सेस छालालाई जतिसुकै सुकाउँदाखेरि पनि छालालाई जतिसुकै ट्यानिङ गर्दाखेरि पनि राइट जतिसुकै प्रोसेसिङ गर्दाखेरि पनि एउटा कुरा चाहिँ रहिरह्यो त्यो हो पर्ट्रेट सब्सटेन्स रहिरह्यो अरे कन्सिक्वेन्टली भनेको त्यसै कारणले है त्यस कारणले गर्दाखेरि द ग्लोभ्स वर सेन्टेड बिफोर दे वर सोल्ड एन्ड वर्न ग्लोभ सेन्टेड किन परेको थियो पर्ट्रेट सब्सटेन्सेस त्यो पर्ट्रेट सब्सटेन्सेस भनेको के हो न्युमेरस सब्सटेन्सेस भएर सेन्ड गर्नुपर्छ पर्दैन प्रेस्टिजियस सब्सटेन्सेस भएर सेन्टेड गर्नुपर्छ पर्दैन रेयर सब्सटेन्सेस भएर लेट्स से सेन्ड गर्नुपर्छ पर्दैन ब्याड स्मेलिङ सब्सटेन्स भएकाले गर्दाखेरि गनाउँथ्यो त्यो गन्ध हटोस् भन्नका लागि युज गर्थे राइट सो दिस इज हाउ वी हेभ डन आवर क्लास and yeah Devikala it is section officer class section officer class ल भोलि भेटौँला राइट हेभ अ नाइस टाइम स्टुडेन्ट्स अनि तपाईहरुलाई यो कन्टेन्ट यो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन कन्टेन्ट म आज पठाइदिने प्रयास गर्छु भेरी थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड जतिजना पनि तपाईहरु युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ यु क्यान कम एन्ड जोइन अस लिङ्क त्यहाँनिर छँदैछ होला छैन भनेदेखि हाम्रो फेसबुक पेजमा तपाईहरुले आउन सक्नुहुन्छ एडुसफ्टको फेसबुक पेजमा 6 बजे भोलि भेटौँला बाइ बाइ नमस्ते